नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग तेया आसी पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। अचानक कौन सब हेउची लेखा किछि भी बुझी पारु न थाए। आउ थरे रंजन सह तार बाहागर हबो। जेतिकी खुशी सेतिकी लाज कथा ता पई। हेले जहा नियम से बा रंजन कौन करि परिबे। तांको कथा अनुसार रंजन घरे से बे पुणी रही भी परिबनी। लेखार बापा बड़ापा रंजन घरे पहुँचिले सबू शुणी सारी लेखार बापा कहले कौन करा जीवो भाई सबू करबाकू तो पड़िबो। हाँ पुणी थरे बाहाघर हेबो। तांको कथा सरीबाकू न देई पीतवास बाबू कहले हाँ हाँ पुणी थरे बाहाघर हेबो। मु प्रथम बाहाघर ठारू आहुरी 2 गुण जाक जमकरे ए बाहाघर करिबी। मो पुओ मो पाखकू फेरी आसीची। या ठारू आउ बड़ खुशी किछि मो पाई नाही रमु। एमिति बाहाघर हेबो 10 मौज लोक जानिबे। हौ भाई आमे ताहले लेखाकू सांगरे नहीं जाउछु। बाहाघर कथारे रंजन मन जेतिकी खुशी होई नथिला एबे लेखा तांको घरकू चली जीव जानी भितरे भितरे खूब दुखी होउतला। लेखा मन भी टिके उदास होला हेले भी बड़ खुशी थिला जे से जोउठी भी रहिले रंजन तो ता आखि आगरे रहिबो। पूर्व भली तो अवस्था नुह हो ना ता खबर मिलुथिला ना टिके देखिया पई झलक मिलुथिला। रंजन बापा सह कथा हेउ हेउ लेखार बापा बड़ बापा दांडकू बाहरी गलेनी। रंजन माँ कहले लेखा जाउछु एबे माँ। से भी चाहू नथिले लेखाकू निजठू दूर करिबाकू। एई लेखार ही तो केवल विश्वास थिला तांको बाबू फेरियो बोली। सेई विश्वास बलरे आजी तांको पुओ तांको पाखरे अछि। ए कथा से कौन केबे अस्वीकार करि परिबे केबे नुह। से पुणी कहले हौ जा माँ एथर बाहाघर परे आउ केबे जेमिति किछि दुख तुम दुहिंकू स्पर्श न करू। एति कही से रोषेई घरे पशिले। लेखा जीवाकू उद्यत हेला बेलकू रंजन ता हाथटी धरि नेई ता कानरे कहिला जाउछु मते छाड़ी ताहले। हौ जा आबे एथर खूब बाजा रोषणी करी नेबाकू आसीबी तोते रेडी होई रहिथिबू। खूब स्नेहरे ता नाक दबेई देई कहिला रंजन। लेखा ता बापा बड़ापांक सह फेरी आसिला रंजन घरू निज घरकू। रंजन पाई खाइबा बाढ़ीबाकू रंजन माँ रोषेई घरे पशिले। काली ठारू रंजन को खूब निष्ठार सह सबू पूजा विधि करियाकू पड़िबो। रंजन को पूजा जेते दिन हेबो गोटिए ब्रह्मचारी परी तले शोइबाकू पड़िबो। से सेई ड्रॉइंग रूम गोटिए कोणरे तार शोइबा व्यवस्था करिनेला। रंजन माँ एबे रांधिथिबा सबू बाढ़ी रंजन आगरे रखिले। मनरे पुणी लेखा कथा उंकी मारिला। पिलाटा किछि न खाई चलीगला। गोटिए बड़ टिफिने सबू प्याक करी रश्मि हातरे लेखा पाई पठेई देले। लेखाकू आजी निज घर अगणा दांड दुआर सबू जेमिति ता खुशीरे हस हस हेउथिवार लागुछंती। से घेराए बारियाडे खुशीरे बुलिबाकू चलीगला। आंब गछकू अनेई भाबुची आहा केते जल्दी सेई पिलादिन बीतीगला मोर। हाँ रंजन स्मृति को छाड़ी कोउ मुहूर्त बा ता पिलादिनर बाकी अछि। एइठी सेइठी सबुठी जुआड़े चाहिले रंजन ही रंजन ताकू दिशुची। केबे अभियोग सह केबे अभिमान केबे हस केबे लुह सबू साथे सेई अतीत आउ ता सहित रंजन। लेखा नानी खाइबा आस जेजेमा डाकुछंती। लेखार भावनारे बाधा देई कहिला तार कुनी भाई चिंटू। लेखा दुई हातरे चिंटू को उठेई कहिला हाँ रे मो कुनी भाई खाइबी आजी मन भरी खाइबी। लेखा खाइबाकू बसिची कि नहीं। रश्मि टिफिन धरी पहुँचिला। लेखा नानी निय माँ तम पाई पठेइछंती। आरे देख एमिति सासू काहा भाग्ୟରେ थिले मिले। बोहू पाई खाइबा पेक करी पठेई देइछंती कहिले पद्मिनी लेखार बड़ माँ। लेखा हसिला खूब खुशीर मन तृप्तिर हसटिए। हाँ बड़ माँ से कोउ मो सासू जे से तो मो बड़ माँ। माँ ठू भी आहुरी बड़। हसर निनादरे गुंजी उठुथुला लेखार बापांक घर। जेजेमा भाबुथिले मो नातुणी भाग्ୟରେ आउ जेमिति किछि कष्ट न थाउ। लेखा रश्मि को आउ थरे निज बाहुरे भरी नेई कहिला रश्मि नानी तमे आउ कांदिबनी केबे ना। तम आखिरे लुह जमा भी भल लागेनी। दुहिंकर मिलन पर्वर अवशिष्टांश दुहें जेमिति पूरण करुथिले लेखार घरे। लेखा खाई सारी निज रूम को शोइबाकू पळेइला। निज रूम
ରୁମ୍ର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ତାକୁ ନିଜର ଲାଗୁଛି। ସେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ହସିଦେଲା ସେ ତୃପ୍ତିର ହସ। ଫୋନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରଞ୍ଜନ କରିଥିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ହିଁ ଫୋନ୍ କରିଛୁ। ଖାଇସାରିଲୁଣି? ପଚାରିଲା ଲେଖା। ରଞ୍ଜନ ଜାଣି ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହିଲା। କିଛି ନ କହିବୁ ଯଦି ଫୋନ୍ କାହିଁକି କରିଛୁ ଯେ? ମୁଁ ରଖୁଛି ତାହେଲେ। ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ମୋ ସହ କଥା ନ ହୋଇ ଫୋନ୍ ରଖିଦେବୁ? ହଉ ତାହେଲେ ରଖ। ତୋ ମିଛ ରାଗ ମୁରୁକି ହସ ମୋତେ ଏଇଠୁ ଦିଶୁଛି ମିଷ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି? ଟିକେ ଉଦାସ ହୋଇ ପଚାରିଲା ଲେଖା। ହଁ, ଖାଇସାରିଲି। ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ 7 ଦିନ ପୂଜା ବିଧି କ'ଣ ହେବ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଆରେ ମୋତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି କିଛି କଷ୍ଟକର ଲାଗୁନି। ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ମୁଁ ସବୁ କରିନେବି। ହଁ, ଏଇ 7 ଦିନ ତୋ ସହ କଥା ବି ହେଇପାରିବିନି, ସେଇଟା କଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ତୁ ତ ଏଇଠି ଗାଁ ଆର ମୁଣ୍ଡରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଏ ମୁଣ୍ଡରେ। କୋଉ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଅଛି ଯେ ମଝିରେ? ସେ ପାଖରୁ ପବନ ବହିଲେ ଏ ପାଖରେ ମୋତେ ତୋ ବାସ୍ନା ବାସିବ। ତୁ କିଛି କହିଲେ ମୋତେ ଏ କଳା କାଉ ଆସି କହିଦେଇଯିବ। ହସିଲେ ଏଇଠି ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇ ତମ ଗଳିର ଫୁଲ ବାସ୍ନାରୁ। ଆଉ ତୁ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ କଳା ବାଦଲ ବରସି ଯାଇ ତୋ ଦୁଃଖ ବି ବଖାଣି ଦେଇଯିବ। ଆଉ ତୁ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ନା? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଲେଖା? କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏମିତି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଆଉ ହେବନି ଏମିତି। ଏଇ ବାହାଘର ପରେ ସବୁ କିଛି ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ରଞ୍ଜନ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ମଜା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନଟା ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ, ହେଲେ ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲି। ସେଇ ଜଣକୁ ଆଉଥରେ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲେଖା ଆଜି ଆଉ ରାଗି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ବି ମଜା କରି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୋର ଏଡ଼େ ସାହସ, ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ମନ କରୁଛୁ? ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ତୋ କାନ ମୋଡ଼ି ଏମିତି ଖବର ନେବେ ତୁ ମୂଳରୁ ବାହା ହେବା କଥା ଭୁଲିଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ହସି ପକେଇଲା। କହିଲା, ନା ନା ବାବା, ମୁଁ 2 ଥର କାହିଁକି, ଯେତେ ଥର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତତେ ହିଁ ବାହା ହେବି। ତୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବୁନି। ଲେଖା ବି ଖୁବ୍ ମନ ଖୋଲା ହସିଦେଇ କହିଲା, ତୁ ଏବେ ବି ଡରୁଛୁ ନା ଜେଜେମାଙ୍କୁ? ରୁମ୍ ବାହାରୁ ଜେଜେମା ଲେଖାକୁ କହୁଥିଲେ, ମାରେ ଶୋଇଯା 2 ଘଡ଼ି, ଥକା ହୋଇ ଆସିଛୁ ଗାଡ଼ିରେ, ପରେ କଥା ହେବୁ। ରଞ୍ଜନକୁ ବି ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ଜେଜେମାର କଥା। ସେ କହିଲା, ହଉ ଯା, ତୁ ରେଷ୍ଟ କର। ଆଉ କିଛି କହିବୁ କି? ଲେଖା ଏବେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଜୋର ହସି କହିଲା, ଆଉ କିଛି କହିବାର ଥିଲା କି ବାକି? ଧେତ୍, ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର। ଶୁଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ହଁ କହ। ଜେଜେମା ଶୋଇବାକୁ କହିଗଲାଣି? କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କହିଦେଲି। ତୁ ଯା ରେଷ୍ଟ କର। ତୁ ବି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ ଏବେ। ରାତିରେ ତ ଚୋର ଧରୁଥିଲୁ, ନିଦ ପୂରା ହେଇନି। କାଲିଠାରୁ ଆଉ କୋଉଠି ଭଲରେ ଶୋଇପାରିବୁ ଯେ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଦୁହିଁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁହେଁ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ରଞ୍ଜନର ମନ କହୁଥିଲା ଏମିତି ଦିନଯାକ ଲେଖା ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତା କି, ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲେଖା ବି କାଲି ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନି। ବିଚାରୀ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁ। ଲେଖା ସିନା ଶୋଇଲା, ହେଲେ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ସେ ଦିନରେ ଶୁଏନି। ଆଖି ଆଗରେ ରଞ୍ଜନ ଛବି। ବିଚାରାକୁ କାଲିଠାରୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଜାଣି? ଯାହା ହେଲେ ସେ ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବ? ରଞ୍ଜନ ତ ତା ଘରେ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି। ତା କଥା ମା କ'ଣ ବୁଝିବେନି? ଲେଖା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲା। ରାତି ପାହି ଆଉ ଏକ ସକାଳ ହେଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ପ୍ରଥମେ ତାର କୁଳଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାତି 4ରୁ ଉଠି ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହୋଇ ପୂଜାରେ ବସିଲା। ଦିନଯାକ ପୂଜା ବିଧିରେ ବିତିଗଲା। ସେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ରାତି 10ରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ନରହରି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରଞ୍ଜନ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ କରି ଯାଉଥାଏ। ଆଜି 7ମ ଦିବସ। ରଞ୍ଜନ ମନ ଭିତରେ ଅସରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଯାହା ହଉ, ସବୁ କିଛି ବିଧି ନିୟମ ସରିଲା। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ଅନେକ ସହଜରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ରଞ୍ଜନ ଉପବୀତ ଧାରଣର ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବି ଆସି ସାରିଲେଣି। ସବୁ ନିୟମ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଧାରଣ କଲା। ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ସରୁ ସରୁ ରାତି 10 ବାଜିଗଲା। ସେ ଅନେକ ମାସ ପରେ ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ଆହା, ଆଜି ନିଜ ରୁମ୍ର ବାସ୍ନା ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ମତୁଆଲା କରୁଥିଲା। କେବଳ ଲେଖାର ଅଭାବ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖିବା ତ ଦୂର, ତା ସହ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇନି ସେ। ମନ ଖୁବ୍ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି।
ରଞ୍ଜନ ମା ପ୍ଲେଟ୍ ଭରି ଖାଇବା ଆଣି ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍ରେ ରଖି କହିଲେ, ବାବୁରେ ଖାଇଦେ ଜଲ୍ଦି। ଦିନଯାକ ତ ଉପାସରେ କଟିଲା। ଯାହା ହଉ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଗଲା। ଖାଇଦେ ଏବେ ବାପା। ସେଇଠି ରଖିଦିଅ ମା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇନେବି। ପରେ ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ରେ? ଏତେ ରାତି ଆସି ହେଲାଣି, ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ ବାପା। ହଉ ମା, ତମେ ବି ଯାଅ, ଏବେ ରେଷ୍ଟ କର, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ରଞ୍ଜନ ମା ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ତା ରୁମ୍ରୁ। 7 ଦିନ ହେଲା ସେ ବି କମ୍ କଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁ। ହେଲେ ବି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା କଷ୍ଟ ମା ବାପାଙ୍କୁ କେବେ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େନି। ଲେଖା ବି ମନ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। 7 ଦିନ ହେଲାଣି ତା ସହ ଟିକେ କଥା ମଧ୍ୟ ଫୋନରେ ହେଇପାରିନି। ହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ରଞ୍ଜନର ପୂଜାବିଧି କେମିତି ଚାଲିଛି ସେ ଖବର ସେ ରଖିଛି। ହେଲେ ଦେଖିବା କି କଥା ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନି। ହେଲେ ବି ଷ୍ଟେସନରେ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀର ମନ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦେଖି କେବେ ଖୁସି ହେବ? ଲେଖାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜି। ଲେଖାର ଭାବନାରେ ବାଧା ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ହସି ହସି ପଶି ଆସିଲେ ପବନ ଆଉ ଦୀପା। ଏତେ ରାତିରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଖବର ଦେଲୁନି? ବଡ଼ବାପା କି ନନ୍ଦୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ। ତୋର ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କେବେ ହେବନି ଦୀପା? ଲେଖା ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି। ଜେଜେମାର ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି। ସାନ ନାତୁଣୀ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦେଖି ପବନ ଉପରେ ଘରଲୋକ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଯୋଉ ଜ୍ୱାଇଁ ଖୁସିରେ ରଖିବ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବ। ଆଉ କେମିତି ଅଛ ଲେଖା? ତମ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପଚାରିଲା ପବନ। ଲେଖା ବି ଟିକେ ମଜା କରି କହିଲା, ତମେ ଜାଣିନ କି? ସେ ପରା ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଉଛି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ହଉ, ଭଲ କଥା। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଦୀପା ପବନର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ତମେ ବି କ'ଣ ଆଉ ଥରେ? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ମଜାରେ କହୁଛି। ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡମ୍। ପବନ ହସି ହସି ଜବାବ ଦେଲା। ରାତି ଅନେକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲେଖା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଉପରେ ଛାତ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଲା। ଦୀପା ଆଉ ପବନ ଲେଖା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଚାନକ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ପବନ କହିଲା, ଉଠାଅ ଫୋନ୍। ଏଇଟା ପରା ତମ କାମ ଥିଲା ଆଗରୁ। ଦୀପା ହସି ଦେଇ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ଦୀପାକୁ ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ବୋଲି ଭାବି ହ୍ୟାଲୋ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେପାଖୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଏ ଲେଖା, କ'ଣ କରୁଛୁ? 7 ଦିନ ତୋ ବିନା 7 ଯୁଗ ପରି ଲାଗିଲାଣି ଲୋ। ଦୀପା ପବନକୁ ବି ଫୋନ୍ ପାଖକୁ ଡାକି ଇସାରାରେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଲା। ଦୁହେଁ ରଞ୍ଜନର ବିରହୀ ମନର ବିରହୀ ଗାଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଇ ଲେଖା, ତତେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କହିଲା ଦୀପା। କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଖାଲି ହୁଁ ହାଁରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ କ'ଣ? 7 ଦିନ ହେଲାଣି ତୋ କଥା ବି ଶୁଣିନି ଲେଖା। ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସବୁ ମାନିନେଇ କଲି। ଏବେ ମୋ ବାହାଘର, ତୁ ଆସିବୁ କି ନାହିଁ? ଏଇ ମୋ ଶେଫାଳୀ, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ରାଗିଛୁ ମୋ ଉପରେ କି? ଦୀପା ଆଉ ନିଜର ହସ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଫେଁ ଫେଁ କରି ହସି ପକେଇଲା। ଆଲୋ ଦୀପା, ତୁ କେଡ଼େ ବଦମାସ ହେଲୁଣି ଆଜିକାଲି। ତୋ ନାନୀ କାହିଁ? ଦୀପାଠାରୁ ପବନ ଫୋନ୍ ନେଇ କହିଲା, ଆଉ କେମିତି ଅଛ? ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ତମ ଭଉଣୀ କେତେ ବଦମାସ ହେଲାଣି? ହଁ, ଲେଖା ଉପରେ ଛାତ ଘରେ ଶୋଇଛି। ତମେ ଦୁହେଁ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ରଞ୍ଜନ ବାହାଘର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଗରୁ ଜଣେଇ ଦେଲି। ହଁ, ଆମ ଗାଁର ନିୟମ ମତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଭଲ ନିୟମ। ପୁଣି ଥରେ ବେଦିରେ ବସିବ, ବାହା ହବ। ହଉ, ଏବେ ରେଷ୍ଟ କର, କାଲି କଥା ହେବା। କାଲି ଆସିବ ଆମ ଘରକୁ? ସିଓର। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ରଞ୍ଜନ। ଦୀପା ଆଉ ପବନ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରୀତିଭରା ଆଖିରେ। ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ଶେଫାଳୀ, ଦୁହେଁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ କହି କହି ହସି ଉଠିଲେ। ଦୀପା, ତମର ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ହେଲାନି। ଆରେ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମ, ସେ ଏମିତି ଉପରେ ଉପରେ ରାଗନ୍ତି ସିନା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ। ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କହିଲ ମିଛରେ? ରଞ୍ଜନ ଅନେଇଲା ମା ରଖିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଘଡ଼ିକୁ ଅନେଇଲା ରାତି 11 ଉପରେ। ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଖଟ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଉଠିଲା ବିଛଣାରୁ। ଲେଖା ଉପରେ ଛାତ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛି। ଆଜି 7 ଦିନ ସରିଲା। ରଞ୍ଜନର କଷ୍ଟ ଦିନର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କଲାନି। ସବୁ ଭୁଲିଗଲା କେମିତି ଯେ? ଅଭିମାନରେ ଫୁଲି ଉଠୁଥିବା ମୁହଁ, ନାକ, ଆଖିରେ ଝଲକୁଥିବା ଲୁହ କିଏ ବା ଦେଖୁଛି ଏବେ ତାର?
ସେ ଉଠିଯାଇ ରଞ୍ଜନ ଫଟୋଟିଏ ବାହାର କରି ଅଭିମାନରେ ଅନେଇଲା। ଆଖିରେ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ଅନୁରାଗର ଫୁଲ। କହିଲା, ଫୋନ୍ ବି କଲୁନି ମୋତେ? ତୋ ବିନା କେମିତି ଏଇ 7 ରାତି 7 ଦିନ ବିତିଛି କେମିତି କହିବି ତୋତେ? ମୋ କଥା ଭୁଲିଗଲୁ କେମିତି ଯେ? ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲେ ନା ଜମା ବି କଥା ହେବିନି କି ତୋ ମୁହଁକୁ ବି ଅନେଇବିନି। ଫଟୋଟିକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ତୁ। ଝରକା ଆରପଟେ ରଞ୍ଜନ କେତେବେଳୁ ଠିଆ ହୋଇ ଲେଖାର ମାନ ଅଭିମାନର ନୀରବ ଭାଷା ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚଣ୍ଡୀ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିନାହିଁ ବୋଲି। ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ତୋ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ଇଜ୍ଜତ ବି ଗଲା ମୋର। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ହସି ଦେଇ ଭାବୁଛି, ଏଇଠି ପରା ମୁଁ। ସେ ଫଟୋକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ପୁଣି କାହିଁ କରୁଛୁ? ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଝରକା ପାଖରୁ ଆସି ଆଉଜା ହୋଇଥିବା କବାଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲି ଭିତରେ ପଶି ଲେଖାର 2 ଆଖି ପଛରୁ ବୁଜି ଧରିଲା। ଲେଖା ଯୋଉଠି ରଞ୍ଜନ ଉପସ୍ଥିତି ପବନ ବାସ୍ନାରୁ ଜାଣିପାରେ, ଆଉ ସେ ଏବେ ରଞ୍ଜନ ସ୍ପର୍ଶରୁ ବା କେମିତି ନ ଜାଣିପାରିବ? ଏଇ ଛାଡ଼େ ମୋ ଆଖି, ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବିନି ଆଉ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଆଖିରୁ ହାତ ହଟେଇ କିଛି ନ କହି 2 ହାତରେ ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଲା। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ଧରିଥିଲା ରଞ୍ଜନକୁ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ। କେତେ ସମୟ ଗତ ହେଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଲେଖା ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଅଲଗା କରି ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ପଚାରିଲା, ଏଇ ତୁ କେମିତି ଆସିଲୁ ଏତେ ରାତିରେ? କବାଟ କିଏ ଖୋଲିଲା? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ ତୋତେ? ରଞ୍ଜନ ହସିଲା କୁଟିଳ ଠାଣିରେ ହସଟିଏ। କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ ନା? ଫୋନ୍ କାହିଁକି କଲିନି ବୋଲି ମୋ ଫଟୋକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯେବେ ଆସିଗଲି କେମିତି ଆସିଲୁ, କାହିଁକି ଆସିଲୁ, ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ? ତୁ ତାହେଲେ କେତେବେଳୁ ଆସିଲୁଣି? ଆରେ ତୋତେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ କହିଲୁ? ଏତେ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି। ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର। ମୁଁ କ'ଣ ବେଲ୍ ବଜେଇ କବାଟ ଦେଇ ଆସିଛି କି? ଆଉ କେମିତି ଆସିଲୁ ତାହେଲେ? ରଞ୍ଜନକୁ ତା ଲେଖା ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ରୋକିଦେବ। ମୁଁ ଛାତକୁ ଲାଗିଥିବା ପାଇପ୍ରେ ଚଢ଼ି ଆସିଗଲି। ଲେଖା ନିଜ କପାଳ ବାଡ଼େଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କରିବି ତୋତେ ଆଉ? ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ତୋର? ଲେଖା ଭୟରେ ଶିହରି ଯାଇ ରଞ୍ଜନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛି। ତୋ ଆଗରେ ବସିଛି ପରା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। 2 ହାତରେ 2 ଗାଲକୁ ଧରି କହିଲା, କେତେ ଶୁଖିଗଲୁ ଏଇ 7 ଦିନରେ ତୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ନିୟମ ବିଧି ଥିଲା କ'ଣ? ନାଇଁ ରେ, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ଯେତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହୋଇନି ତତେ ଏଇଠି ମୋ ପାଇଁ 2 ଗୁଣା କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଧହୁଏ। ଲେଖା ଆହୁରି ନିବିଡ଼ରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଧରିଥିଲା। 7 ଦିନ 7 ଯୁଗ ପରି ବିତେଇଛି ସେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇଛି ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ ତ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୁଏ। ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ପରା। ତୁ ଭାବି କ'ଣ କହି ଚାଲିଲି ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପା ଆଉ ପବନ ହସିଲେ ଜାଣିଲି ସବୁ। ଦୀପା କହିଲା ତୁ ଏଇଠି ଶୋଇଛୁ ବୋଲି। ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଥିଲୁ ଯେ ଫୋନ୍ରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ହସିଲେ। ଛାଡ଼, ଆଉ କହି ଲାଭ କ'ଣ? ହାଇରେ ମୋ କପାଳ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ପାଇପ୍ ଚଢ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲେଖା ଧରିଥିଲା ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ରଞ୍ଜନକୁ। ରଞ୍ଜନର ମା ଆଉ ବାପା ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଖାଇଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ପୁରା ମୁହଁଯାକ ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇଛି ରଞ୍ଜନ। ଯାହା ହଉ ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଗଲା। ଖାଲି ଯାହା ବାହାଘରଟା ହୋଇଗଲେ ସବୁ ରିଷ୍ଟ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୁଅ ବୋହୂ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ। ଅଚାନକ ରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଖଟ ତଳେ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ। ସେ ନଇଁ ପଡ଼ି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣି ରଞ୍ଜନ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲ ତ? ସେ ତ କିଛି ବି ଖାଇନି। ରଞ୍ଜନର ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ହଟେଇ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। 3ଟା ତକିଆକୁ ଲମ୍ବେଇ ତା ଉପରେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ରଞ୍ଜନ। ଶୁଣୁଛ, ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏତେ ରାତିରେ? କଥାରେ କହନ୍ତି, ଯାହା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ବି ଡରିଯାଏ। ରଞ୍ଜନର ମା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବେ ପାଳ ଦୌଡ଼ିକୁ ସାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ନ ଖାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ପୁଅ ତାଙ୍କର? ରଞ୍ଜନର ବାପା ହସି ହସି କହିଲେ, କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଶ୍ରୀମତୀଜୀ? ତମ ପୁଅ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଆଉ? ଲେଖା ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ।
ଜାଣିଛ ତମ ପୁଅ ଥରେ କଟକରୁ ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଲେଖାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ସେ ବି +2 ପଢ଼ିବା ବେଳେ। ଆଉ ଏବେ ତ ତମ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଆଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଯାଇଛି। ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଏତେ ହେଉଛ? ହେଲେ ସେ ଖାଇନି ଦିନ ଯାକ, ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବ ସେଇଠି ଏତେ ରାତିରେ? ସେ ଯାଇଛି, ଲେଖା ତା ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିଦେବନି ବଳେ ସେ ଖାଇନି ବୋଲି। ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିବ। ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଲେଖା ତାକୁ ନ ଖୁଆଇ ଛାଡ଼ିବ କ'ଣ? ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ଏବେ। ନାହାକ ମଉସା କାଲି ଆସିଲେ ବାହାଘର ଲଗ୍ନ ଠିକ୍ ହେବ। କାମ ବହୁତ ଅଛି ପରା। ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଲେଖା ଏବେ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ତୁ ଖାଇନୁ କିଛି ଏଯାଏଁ? ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏତେ ରାତିରେ ଆସିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ତୋର? ଏମିତି କ'ଣ ଗାଳି କରୁଛୁ ଯେ? ଲେଖା, ମୋତେ ସତରେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଛି। ରଞ୍ଜନର କଥା ଶୁଣି ଲେଖାର ରାଗ କୁଆଡ଼େ ମଉଳିଗଲା। ସେ ଉଠିପଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ରଞ୍ଜନ କାନରେ କହିଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଥିଲା ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି। ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଜି। ତୁ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ତଳୁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ବି ଖାଇନି ଆଜି। ଲେଖା ଯିବାର 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଛାତ ଘର ଆଡ଼କୁ ଲେଖାର ମା ବାପା କଥା କହି କହି ଆସୁଥିବାର ରଞ୍ଜନ ଶୁଣିପାରିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ଯାଏଁ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଇଜ୍ଜତ ଯିବ କି କ'ଣ କେଜାଣି? ଲେଖାର ମା ବାପା ଲେଖାର ବିଛଣା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଝିଅକୁ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ଲେଖାର ମା କହିଲେ, ଝିଅଟା ଆମର କେତେ କଷ୍ଟ ନ ସହିଲା କହିଲ? ଜାଣିଛ, ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟି ନଥିଲା, ମୁଁ ଦିନେ ବି ଭଲରେ ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ପାରେନି। ମୋ ଭିତରଟା ଯେମିତି କିଏ ଛୁରୀରେ କୋରି ପକାଏ। ହଁ, ମୁଁ ସିନା କହିପାରେନି, ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ମୁଁ ସହିଛି କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। କେମିତିକା ନିଷ୍ଠୁର ସମୟ ଯେ ବିତି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉଥରେ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନର ବାହାଘର କେମିତି ଭଲରେ ହେବ ସେଇଆ ଚିନ୍ତା କର। ପିତ ଭାଇନାତ ବାବୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବ ବାହାଘରଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଧୁମ୍‌ଧାମରେ କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ପଛରେ ରହିଯିବୁ? ନା ନା, ଆମେ ବି ଲେଖା ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ କରିବୁ। ମୋ ଝୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସିନା ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ଦେଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଖୁବ୍ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦୀପା ବି ପବନ ସହିତ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଝିଅ ଜମିଦାରନୀ ପରା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ଯଦି ସେମାନେ ମୁହଁରୁ ଚାଦର ଉଠେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆଜି ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମାନ ମହତ ରଖ ଆଜି। ତା ଭାବନା ସରିଛି କି ନାହିଁ? ଲେଖାର ବାପା କହିଲେ, ଆମ ଲେଖା ତ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଶୁଏନି କେବେ। ଆଜି କେମିତି ଶୋଇଛି ଦେଖୁଛ? ଏତିକି କହି ସେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଚାଦର ମୁହଁରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସାରିଲାଣି। ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛି, ଏବେ ଗଲା ମୋ ଇଜ୍ଜତ। ଆଜି ଲେଖାର ମା ବାପା କ'ଣ ଭାବିବେ ତାକୁ? ହେ ଭଗବାନ, ମାନ ରକ୍ଷା କର ମୋର। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରୁ ସମ୍ମାନ ଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଲେଖାର ମା ତା ବାପାର ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲେ, କାହିଁକି ଝିଅର ଶୋଇବାରେ ବାଧା ଦେଉଛ? ସେ ଶୋଇଛି ତ ଶୋଇଛି, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି ପରା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମିତି ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ତାକୁ। ବିଚାରୀ ଆଜି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛି। ଲେଖାର ବାପା ହାତ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ। ଏବେ ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ଓହୋ, ମଣିଷ ଆଜି ଇଜ୍ଜତ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଲେଖା ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ଖାଇବା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ବିଚରା ଦିନଯାକ କିଛି ଖାଇନି, ଓଲଟା ପାଇପ୍ ଚଢ଼ି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ପାଗଳ କୋଉଠିକାର। ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ସବୁ ଖାଇବା ମିଠା ପ୍ଲେଟରେ ସଜେଇଲା ଲେଖା। ଲେଖାର ମା ଦେଖିଲେ ଏତେ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଲେଖା ପ୍ଲେଟରେ ପ୍ଲେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାନା ଧରି ବାହାରୁଛି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ଯଦି ଏଇଠି, ତାହେଲେ ତା ବିଛଣାରେ କିଏ ଶୋଇଛି? ମୁହଁରେ ହସ ଚେନାଇ ଖେଳିଗଲା ତାଙ୍କର। ଓ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଶୋଇଛି। ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଜି 7 ଦିନ ପରେ ବାବୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ଲେଖାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଲେଖା ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ମା, ଭୋକ ହେଲା ତ ଖାଇବା ଗରମ କରୁଥିଲି, ଯାଉଛି ଉପରେ ରୁମ୍‌ରେ ଖାଇଦେବି। ଲେଖାର ମା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି। ମନେ ମନେ ହସି ଦେଇ ଲେଖାର ମା ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲେଖା ଉପରେ ରୁମ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏଇ, ଏମିତି ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ କାହିଁକି ଶୋଇଛୁ? ଉଠୁ, ଖାଇବା ପରା, ଭୋକ ହେଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ଚାଦର ହଟେଇ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ, ଆଜି ଧରା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ବଞ୍ଚିଗଲି।
ମା ବାପା ଆସିଥିଲେ ରୁମ୍କୁ। ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇଗଲି। ବାପା ତ ମୁହଁରୁ ଉଠେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଚାଦର। ବାସ୍ ଟିକିଏରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ। ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁବାବୁ କେଡ଼େ ରସିକ ବୋଲି। ଏଇ ଲେଖା, ତୁ ବି ଏମିତି କହୁଛୁ ନା? ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଠୁ। ଯିବୁ ଯେ ଖାଇସାରି ଯିବୁ। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ତୋ କଥାରେ ମୋ ପେଟ ଭରିଗଲାଣି ପରା। ତତେ ଦେଖା କରିବା ବି ମୋର ସରିଲାଣି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ରାଗିଲୁ କି? ଆହା, କି ରାଗ! ଏମିତି କହିଦେଲି ନା, ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ଜାଣି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଛି ତୋ ପାଇଁ, ତୋ ସହ ଖାଇବି ବୋଲି ମୁଁ। ତୁ କ'ଣ ନା ରାଗି ପଳେଇବି କହୁଛୁ? ଲେଖା ଏବେ ରଞ୍ଜନକୁ ଦୁଇ ବାହୁରେ ଖୁବ୍ ମଜବୁତରେ ଧରି ନେଇ କହିଲା, କେମିତି ଯିବୁ ଗଲୁ ଦେଖି? ଦୁଇ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରି ସାରିଲାଣି ଲେଖାର। ସେ ଯୋଉ ଯାତନା ରଞ୍ଜନ ବିନା ଭୋଗିଛି, ଚାଲିଯିବା ଶବ୍ଦଟା ଯେମିତି ତୀର ସାଜି ବିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ତା ଛାତି ଭିତରେ। ଏଇ ଏମିତି ଟିକେ ମଜା କରିବାକୁ କହିଦେଲି। ତୁ ମଜା କରି କହିବୁ ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଥଟ୍ଟା କରିବା ଆସେନି ନା କ'ଣ? ସତରେ କ'ଣ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? ଓହୋ, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ପାଗିଳିଟା। ଛାଡ଼, ଖାଇବାକୁ ଦେ, ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ରଖିଲା। ଲେଖା ସବୁଥିରୁ ଖାଇବା ନେଇ ରଞ୍ଜନ ପାଟିରେ ଗୁଞ୍ଜିଲା। ରଞ୍ଜନ ବି ଲେଖାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛୁ? ମନା କରିଥିଲି ନା କେବେ କାନ୍ଦିବୁନି ବୋଲି। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତୁ ଆଗ କହିଲୁ ଏଯାଏଁ ଖାଇନୁ କେମିତି? ପୂଜା ଶେଷ ପରେ ମା ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ପୁଣି ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଠୁକୁ। ରଞ୍ଜନ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ, ଖାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ର ଖଟ ତଳେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛି। ହେ ଭଗବାନ! ମା ସକାଳୁ ଯେବେ ସେ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିବେ, ତୁ ଖାଇନୁ ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ କହିଲୁ? ହଉ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଏବେ। ସେସବୁ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇଦେବି। ତୁ କହିଲୁ ବାହାଘର ଉପହାର କ'ଣ ଦରକାର ତୋର? ଉପହାର? ସତରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ ମୋତେ? ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା ଲେଖା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ଆଜି କ'ଣ ଓଲଟା କଥା। ଗିଫ୍ଟ ଉପହାର ଯୋଉ ଝିଅକୁ ମୂଳରୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେ ଉପହାର ନାମରେ ଏମିତି ଖୁସି ହେଉଛି। ହଁ, ଉପହାର। ମୋତେ ଉପହାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ମୋତେ କେବଳ ତୁ ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ ମୋର। ଆଉ କେବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଦରକାର ଉପହାର ମୋର। ସେ ସୁନା, ହୀରା, ରୂପା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ପାଗିଳି ମୋର, ଏଇଟା କ'ଣ ମାଗିବା କଥା? ଆଉ କେବେ ତୋଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନାହିଁ। କାଲି କେବେ ବାହାଘର ଡେଟ୍ ବାହାରୁଛି କେଜାଣି? ଡେଟ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ତୋ ଜେଜେମା ଆଉ ତୋ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେବେନି ଲୋ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଖା ଓ ରଞ୍ଜନର ବାହାଘର ହେବ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।